फ्रेंड्स वेलकम है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल वन क्वेश्चन के उत्ते। उम्मीद करदा सारे वधिया होवोगे। तो फ्रेंड्स जिमें कि तुहानूं पता है पंजाब सरकार वालों जिहड़ा है 26,000 पोस्टां की अनाउंसमेंट की गई हैगी है। उन्हां दे बारे आपां गल करांगे। उस तो पहला तुहानूं रिक्वेस्ट हैगी है, जेकर तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर भर्ती संबंधी अपडेट जिहड़ा है तुहानूं नाल दी नाल मिलदा रहे। तो अपने जिहड़ा ये वीडियो का लिंक हैगा ये अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर कराया करो तो अपनी यूट्यूब फैमिली जी है इनू इनक्रीज़ करने के मदद करो। चलो फ्रेंड्स गल करते हैं एक नवी भर्ती की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स जिमें कि तुहानूं पता है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के थ्रू जिहड़ा है कुछ भर्तियां अनाउंस करनियां सी जिहड़ियां कि जिन्हां दा पेपर PSSB ने ते PPSC ने कंडक्ट करवाना सी। वो जिहड़ियां पोस्टां ने वो लिस्ट तैयार करके जिहड़ा है इस डिपार्टमेंट ने PPSC ते PSSB नूं जिहड़ा है सौंप दिता हैगा। ते वो जिहड़ियां लिस्टां ने जिहड़ियां तुसीं इत्थे साइट दे उत्ते आके जिहड़ा है इस नूं डाउनलोड कर सकदे हो। मेरे कोल जिहड़ा है ऑलरेडी इत्थे डाउनलोड कीतियां होईयां ने पोस्टां। आओ आपां उन्हां पोस्टां वो लिस्टां जिहड़ियां ने उन्हां बारे पढ़दे हैगे आ, देखदे आ उन्हां दे विच किहड़ियां पोस्टां ने ते की उन्हां दी क्वालीफिकेशन है ते उन्हां दा पे स्केल की रहेगा वो सब कुछ आपां वेखदे आ। चलो थोड़ा लिस्टां के उत्ते लै चलते हैं जिहड़ा कि PPSC नूं जिहड़ा है सौंपी गई है तो PSSB नूं सौंपी गई है। इहदे विच आपां PPSC दीयां पोस्टां दी गल करांगे, PSSB दी अलग तो आपां वीडियो बनावांगे ताकि दोने जिहड़ा है डिवाइड रहन, पोस्टां मिक्स ना होण। ठीक है, तो चलो तद आपां जब तक अपनी PDF खोल रहे हैं तुसीं जिहड़ा है चैनल नूं सबसक्राइब ते लाइक शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स जिमें कि तुसीं स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपां जिहड़ा है PDF नूं डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। ये जिहड़ा PSSB डिपार्टमेंट वालों जिहड़ा है PPSC नूं जिहड़ा भेज दिता गया है नोटिफिकेशन। तो इहदे विच जिहड़ियां पोस्टां ने वो आपां वेखांगे। तुसीं वेख सकदे हो तकनीकी सिक्ख्या विंग दा हैगा, IT एजुकेशन दा हैगा ये। ठीक है, तो इत्थे PPSC नूं भेजे गए मंग पत्र के बारे वेरवा दिता होया कि उहदे विच किहड़ियां असामां की भर्ती कराउण दे लई ये लेटर जिहड़ा है पत्र भेजा गया हैगा, किहड़ियां इहदे विच पोस्ट है वो सब कुछ दिता होया कि उहदियां क्वालीफिकेशन होणियां चाहीदियां ने। इत्थे तुसीं वेख सकदे हो लैक्चरार असामी का नाम जिहड़ा हैगा लैक्चरार लाइब्रेरी साइंस दे विच लैक्चरार होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस का असामियां की गिणती 2 हैगी आ। लैक्चरार जिहड़ा मैथ हैगा उहदियां 9 असामियां ने। तो लैक्चरार सिविल इंजीनियर दियां हैगियां ने इत्थे 4, लैक्चरार पॉलिटिक टैक्नोलॉजी दियां हैगियां ने 2। इत्थे जिहड़ियां ने लैक्चरार मैकेनिकल इंजीनियर 30, लैक्चरार प्रोडक्शन इंजीनियर 2, लैक्चरार कैमिस्ट्री 5, लैक्चरार कैमिकल इंजीनियर जिहड़े 1 तो लैक्चरार इंग्लिश जिहड़ा है वो ने 10। उस तो बाद है अपने को लैक्चरार मैडिकल लैब टैक्नोलॉजी 6, लैक्चरार फिजिक्स का है 9, लैक्चरार इन गौरमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हैगा 1, लैक्चरार रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का हैगा अपने को 4 पोस्टां, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट दियां 4 पोस्टां ने अपने को, प्रोग्रामर दियां 4 पोस्टां ने, तो लाइब्रेरीयन दियां 5 पोस्टां ने इत्थे। चलो फ्रेंड्स अगे आपां इन्हां दियां जो क्वालीफिकेशनस ने वो गल करते हैं। एक नवी PDF दे विच गल करते हैं। इन्हां दी अड तो PDF दी हुई है क्वालीफिकेशन की पोस्ट वाइज वो वेखते आपां ते उन्हां दी सैलरी भी उहदे विच दसी गई है कि किहड़े लैवल के अकॉर्डिंग इन्हां नूं सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स तुसीं इत्थे वेख सकदे हो आपां PDF खोल ली हैगी है पंजाब लोक सेवा कमीशन पटियाला दी। ठीक है, इत्थे लिखिया होया लैक्चरार लाइब्रेरी साइंस दियां असामियां सरकारी बहु तकनीकी कॉलेज नियुक्तिकरण संबंधी उम्मीदवारों की भर्ती की मंग हैगी है। इत्थे तुसीं वेख सकदे हो लैक्चरार लाइब्रेरी साइंस दियां जिहड़ियां ने वो पोस्टां ने अपने इस्त्रियां दियां 2 पोस्टां ने, जिहड़ियां 2 पोस्टां ने वो इस्त्री कोटे दियां ने औरतां दे लई हैगियां। इहदे विच थोड़ी जिहड़ी है क्वालीफिकेशन वगैरह की मंगी गई हैगी वो भी आपां वेखांगे। ठीक है, ग्रुप A दियां तकनीकी नोटिफिकेशन जिहड़ा है थोड़ा जारी हो जाएगा। ग्रुप A योग्यतावां की ने वो मंगियां गई ने इत्थे। फर्स्ट क्लास जिहड़ी हैगी है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस दे विच होनी चाहिए है, जरूरी हैगी है। तो सैलरी जिहड़ी रहने वाली है फ्रेंड्स इत्थे तनख्वाह पेश कर देना है 47,600।
ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਮੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਕਚਰਰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, SC ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ BC ਦੀ, ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸੀਟ, ਅੰਗਹੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CGPA ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, UGC CSIR ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 47,600 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ 37 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਸਾਮੀ ਬਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੈਕਚਰਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਕਚਰਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ SC ਦੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਲ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆ 47,600 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 37 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਨਿਲ ਹੈਗਾ, SC ਨਿਲ ਹੈ, BC ਨਿਲ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਿਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੀ ਨਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵੀ ਨਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ B ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਲਗਭਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSc ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ BSc ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਪੋਲੀਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BE ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 47,600 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 30 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੋਸਟਾਂ ਜਰਨਲ ਨੇ, SC ਦੀਆਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ, BC 3 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੀਟਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ 10 ਸੀਟਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 30 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ
ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 47600 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 42 ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਨੇ PDF ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਲ ਹੈ, SC ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, BC ਦੀ ਸੀਟ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਲ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47600 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਦੀ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, SC ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ, BC ਦੇ ਲਈ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ UGC ਜਾਂ CSIR, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡਾ 47600 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ 37 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਲ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 47600 ਤੇ 37 ਸਾਲ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੈਕਚਰਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਸੀਟਾਂ, ਟੋਟਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, SC 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, BC ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਿਲ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਿਲ ਹੈ, ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 55% ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ UGC ਜਾਂ CSIR ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ 47600 ਇੱਥੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਾਮੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 6 ਨੇ। ਜਰਨਲ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, SC ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਲੀਨਿਕਲ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਲੀਨਿਕਲ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 47600 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 37 ਸਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਦੀ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, SC ਦੇ ਲਈ 2 ਸੀਟਾਂ, BC ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। UGC ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇ ਸਕੇਲ 47600 ਹੈਗਾ ਤੇ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜਾ GMT ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MSc ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ BA BSc BCom ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸ਼ਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 47600 ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 4 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ, 2 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਸੀਟ SC ਦੇ ਲਈ, ਤੇ BC ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ 47600 ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਤੇ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਰਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। SC ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈ, BC ਨਿਲ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਿਲ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਹੈ, ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 47600 ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਾਸਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, SC ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, BC ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਲ ਹੈ, ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਲ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ BE ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 47600 ਤੇ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਨਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, SC ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ MLib ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MLib ਸਾਇੰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ BLib ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇ ਸਕੇਲ 47600 ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ 37 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ PPSC ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ PPSC ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੇ PSSB ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ IT ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ। ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।